Hi, hello friends. Nenu mi brother Rajesh. Today I welcome you all to our channel that is GR World. Okay friends, manam last class lo second chapter of 7th class political science NCERT complete cheskundam. What is that chapter? That is role of government in health. ఈ చాప్టర్ ని మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. 7th క్లాస్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి? ఈక్వాలిటీ. ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి? ప్రొవైడింగ్ ఈక్వల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఆల్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అందరికీ ఈక్వల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం. డిస్క్రిమినేషన్ని, అన్టచబిలిటీని, వీటిని kill చేయనికి, to kill all these social evils, our leaders came up with the concept of equality. అందరికీ ఈక్వల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం. ఒక గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన లా అందరికీ వర్తిస్తుంది అని చెప్పడం. ఆర్టికల్ 14 says that everyone is equal before law. Article 15 says that no one should be discriminated against on the basis of race, caste, religion, place of birth and etc. Article 16 says that equal opportunities, andariki equal ga jobs provide cheyadam. These are the three provisions of equality provided in our 7th class political science NCERT. మనం మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈక్వాలిటీని ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తేనీకి దే ఫాలో టూ కేటగిరీస్, టూ ప్రాసెసెస్, లాస్ అండ్ స్కీమ్స్. We discussed about midday meal scheme. Midday meal scheme came into existence or came into force in 2001 in Tamil Nadu. First ga vachindi akkada Tamil Nadu lo. What is the main motto of midday meal scheme? It is to provide the cooked lunch in the elementary schools so that every children who comes to school they can concentrate on studies rather than suffering about the hungerness. So when they get sufficient amount of food in school, they concentrated on the studies, and this scheme improved the regularity among the students. This scheme improved the attendance of students. Okay, and this scheme also killed some social discrimination, because in some schools Dalit women used to cook the lunch. This scheme applied equality in the schools. One of the main motto of this scheme is to propagate equality among the students. And we also discussed about what's happening in some countries in the case of equality, like in South Africa. Okay, that is first chapter. Second chapter enti, it is about role of government in health. What is health? It is nothing but ability to protect ourselves from the illnesses. That is what health means. And we discussed how can we healthy by getting clean drinking water, by getting sufficient amount of food, by getting balanced diet. These things help us to stay healthy. We discussed about healthcare facilities in India. Healthcare facilities in India. దాంట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆ healthcare facilities in India are gradually increasing. Examples ఏంటి? In 1950 we have only 2717 hospitals in India. In 1991 we had 11,174 hospitals. In 2017 we had 23,000 583 hospitals, and now in 2024 we had 27,000 24,000, not 24, 27,000 hospitals, and we are producing approximately 30,000 doctors per year, and these doctors are settling in urban areas. So the people in rural areas, they are facing problem to reach the doctors during emergency situations. And we are receiving many medical tourists to India. In India, every year 5 million people
or 6 million people are dying because of tuberculosis. Every year 2 million cases of malaria are recording, and this is not decreasing even though this year, that is staying constant. Okay, we have discussed about healthcare facilities in India, we have discussed about public healthcare services, we have discussed about private healthcare facilities, and we have discussed about the status and the main strategy of Kerala to improve the healthy conditions in the state. In 1996, they came up with a plan that they allocated 40% of entire state budget to the panchayats, and these panchayats planned for the proper food, water, education, women's development, and they planned many basic things to improve. They improved the working conditions of schools, Anganwadis and health centers. When they improved these basic things, ultimately the health condition of Kerala improved. And we have discussed about Costa Rican approach. Costa Rica is a country in Central America, and this country is considered to be one of the healthiest country in the Central America, because this country came up with the decision to not to have army, so that they could use the money that they could spend on the army on the health, education and basic necessities of the people. సో ఆర్మీ మీద స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ని వీళ్ళు హెల్త్ మీద, ఎడ్యుకేషన్ మీద అండ్ ప్రజల యొక్క బేసిక్ నెసెసిటీస్ మీద స్పెండ్ చేసిరు కాబట్టి అక్కడ హెల్తీ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ అయినాయి. అండ్ కోస్తా రికన్ గవర్నమెంట్ బిలీవ్ దట్ ఫర్ ఎ కంట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ హెల్తీ కండిషన్ షుడ్ బి గుడ్. అక్కడ ఉన్న ప్రజల యొక్క హెల్తీ కండిషన్స్ బాగుంటేనే ఆ కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది అని కోస్తా రికన్ గవర్నమెంట్ బిలీవ్ చేసింది. It paid lots of attention to the health education and knowledge about the health among the students and among the people of Costa Rica. So that made this country as different from all other countries in Central America, not only in Central America, in whole world. Okay, this is what we have discussed till now in 7th class political science NCERT. And in our today's class, we are going to start third chapter of 7th class political science NCERT, and that is how state government works. It is about state government. It is about state government. Okay friends, asal government ante enti? What is government? మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, 6th క్లాస్ పొలిటికల్ సైన్స్ అనుకుంటా, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి. గవర్నమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is an organization formed to make things done in an area. ఒక ఏరియాలో డిసిషన్స్ తీసుకునే ఒక ఆర్గనైజేషనే గవర్నమెంట్. ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొస్తుందో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఫాలో. వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన లా ఇట్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీవన్, ఫ్రమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు నార్మల్ వర్కర్. ఇట్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీవన్. దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్. ఇట్ హెల్ప్స్ అస్. ఇట్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఆల్రెడీ మనం గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ బోర్డ్, బట్ చూడండి గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఇట్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. ప్రజల యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం వర్క్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు సొసైటీలో ఆనియన్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దానిని ఎలా డిక్రీజ్ చేయాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రతి ఇంటికి ఎలా సప్లై చేయాలి, వాటర్ సప్లై ప్రతి విలేజ్కి ఎలా సప్లై చేయాలి, ప్రజల యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించే ఆర్గనైజేషనే గవర్నమెంట్. ఒక స్టేట్లో, ఒక కంట్రీలో ఏదైనా డిసిజన్ తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్.
అర్థమవుతుందా? గవర్నమెంట్. ఓకే, గవర్నమెంట్ అంటే ఏంది? ఇట్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇట్ టేక్స్ డిసిషన్. ఓకే, ప్రతి డిసిషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా సప్లై చేయాలి, వాటర్ సప్లై ఎలా పెంచాలి, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అంగన్వాడీస్, ఇంకా డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఒక ఏరియాలో, ఒక కంట్రీలో, ఒక స్టేట్లో, ఒక విలేజ్లో ఏ డిసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, గవర్నమెంట్ గురించి అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంది? లెవెల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. మరి గవర్నమెంట్లో ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయి? 3 లెవెల్స్. లోకల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్. 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. లోకల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ అండ్ సెంట్రల్ లెవెల్. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు కంట్రీ మొత్తాన్ని ఒకటే ఆర్గనైజేషన్ చూసుకోవాలంటే కష్టం అవుతుంది. యాజ్ ఇండియా ఈజ్ అ హైలీ పాపులేటెడ్ కంట్రీ, 120 crores కంటే పైన ఉన్న జనాభా ఉన్న దేశం ఇది. ఒకటే ఆర్గనైజేషన్ కంట్రీ మొత్తాన్ని చూసుకోవాలంటే కష్టం. సో వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద పవర్ అమాంగ్ ద గవర్నమెంట్స్. ఒకటి లోకల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్. ఇది ఎక్కడ? పంచాయత్స్. పంచాయత్స్ అంటాంగా, పంచాయత్స్ కావచ్చు, కార్పొరేషన్స్. దిస్ ఈజ్ ద లోకల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్, తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద డివిజన్ ఆఫ్ పవర్ అమాంగ్ ద ఏరియాస్. ఓకే, అండ్ టుడేస్ చాప్టర్ ఈజ్ అబౌట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, దట్ ఈజ్ అ గోల్ ఆఫ్ అవర్ టుడేస్ చాప్టర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంది? నెక్స్ట్ మీరు ఎమ్మెల్యే అనే ఒక పదాన్ని వినే ఉంటారు. ఎమ్మెల్యేస్. ఓకే, ఎమ్మెల్యే. ఎవరు ఎమ్మెల్యే? ఎమ్మెల్యేస్ అంటే ఎవరు? మన ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి, ప్రతి నియోజకవర్గం నుండి ఒక ఎమ్మెల్యే ఎలక్ట్ అవుతారు. వి ఆల్ నో. పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే జనరల్ స్టడీస్. అది మన చుట్టూ జరిగే వాటిని మనం ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో చదువుకుంటాం. మళ్ళీ దట్ ఈస్ వాట్ పొలిటికల్ సైన్స్ మీన్స్. మనం ఎన్నుకుంటాం, ప్రతి నియోజకవర్గం నుండి ఒక ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకుంటాం. ఓకే, ఎమ్మెల్యే. ఇప్పుడు ప్రతి స్టేట్లో కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉంటాయి. స్టేట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ ఏరియాస్. స్టేట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ ఏరియాస్. స్టేట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ ఏరియాస్. ఒక స్టేట్ స్మాలర్ ఏరియాస్ కింద డివైడ్ అయ్యింది. ఈ స్మాలర్ ఏరియాస్ని ఏమంటాం మనం? కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఈ స్మాలర్ ఏరియాస్ ఏమంటాం మనం? కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఓకేనా? నియోజకవర్గాలు. ఒక స్టేట్, తెలంగాణ స్టేట్ కొన్ని స్మాలర్ ఏరియాస్ కింద డివైడ్ అయ్యింది. ఈ స్మాలర్ ఏరియాస్ని ఏమంటాం మనం? కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అంటాం. కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్, నియోజకవర్గాలు. ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుండి ఒక పర్సన్ని మనం ఎన్నుకుంటాం డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్. ఓకే, మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఒక పర్సన్ని ఎన్నుకుంటాం యాజ్ ఎ లీడర్, యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఇంకో కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఇంకో రిప్రజెంటేటివ్ వస్తాడు. ఎన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఈ 50 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ నుండి ప్రజలందరూ ఈచ్ వన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ని, ఒక లీడర్ని ఎన్నుకుంటారు. ఓకేనా? సో 50 రిప్రజెంటేటివ్స్ వస్తారు. 50 రిప్రజెంటేటివ్స్ వస్తారు. 50 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ నుండి 50 రిప్రజెంటేటివ్స్ వస్తారు. ఈచ్ రిప్రజెంటేటివ్ రిప్రజెంట్స్ హిజ్ ఓన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. అతని యొక్క నియోజకవర్గాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. 50 రిప్రజెంటేటివ్స్. అండ్ దీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పీపుల్.
ప్రజలకు బాధ్యత వహిస్తారు. వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడతారు వాళ్ళు. ఎక్కడ? అసెంబ్లీలో. ఎక్కడ మాట్లాడతారు? అసెంబ్లీ, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఈ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఈ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో మీరు తీసుకొస్తున్న చట్టాలు విలేజ్ వరకు వెళ్ళట్లేవు. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది, ఆ చట్టం ద్వారా మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం గురించి యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ నేను లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో చెప్తా. నిర్మల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి నేను ఒక రిప్రజెంటేటివ్గా ఎలక్ట్ అయినా, నన్ను ఏమంటారు? మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, ఎమ్మెల్యే. నేను ఒక ఎమ్మెల్యేని. మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని నేను అసెంబ్లీలో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. బికాస్ యాజ్ ఎ ఎమ్మెల్యే ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మై కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. నేను బాధ్యత వహిస్తా. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ నన్ను ఎన్నుకున్నారు. వీఆర్ ఇన్ డెమోక్రటిక్ ఇండియా. లీడర్స్, రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పీపుల్. ఓకేనా? దే హ్యావ్ టు డిఫెండ్ ద డెసిజన్స్ టు ద పీపుల్. లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ప్రాబ్లమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. దిస్ ఈస్ వాట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ గ్యాదర్ టుగెదర్. ప్లేస్. దిస్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ MLAs gather to discuss the things. ఓకే, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే ఒక ప్లేస్. అక్కడ అందరు ఎమ్మెల్యేస్ వచ్చి వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేస్తారు, చెప్తారు. అండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో దానిని క్వశ్చన్ చేస్తారు. డిబేట్స్ జరుగుతాయి. ఏం జరుగుతాయి ఇక్కడ అసెంబ్లీలో? డిబేట్స్ జరుగుతాయి, డిస్కషన్స్. గవర్నమెంట్ ఏదైనా తప్పుడు పనులు చేస్తే దానికి అంటారుగా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుందా లేదా అని క్వశ్చన్ చేస్తారు. మీరు ఈ పని తప్పుగా చేస్తుర్రు అని ఎమ్మెల్యేస్ క్వశ్చన్ చేస్తారు, వాటి డిబేట్స్ చేస్తారు. ఏదైనా డిసిజన్ తీసుకునే ముందు అక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు. ఎక్కడ? ఈ ప్లేస్లో. ఈ ప్లేస్ని ఏమంటాం? లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ గ్యాదర్ టుగెదర్ టు డిస్కస్ ద థింగ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ స్టేట్, ఇష్యూస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఈచ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఏం జరుగుతుంది వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ప్లేసే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఓకేనా? లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఓకే, లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అయిపోయింది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయిపోయింది, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ లెజిస్లేచర్. లెజిస్లేచర్ అంటే ఏం లేదు, ఎమ్మెల్యేస్. ఈ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలోకి వచ్చే అందరి ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారుగా, ఈ ఎమ్మెల్యేస్ని మనం ఏమంటాం? లెజిస్లేచర్ అంటాం. లెజిస్లేచర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ మెజారిటీ. ఇప్పుడు స్టేట్ని రన్ చేయడానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావాలి. ఓకేనా? స్టేట్ని రన్ చేయడానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావాలి. ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి ఫర్ ఎవ్రీ 5 years. ఫర్ ఎవ్రీ 5 years ఎలక్షన్ జరుగుతాయి. ఏం జరుగుతాయి? ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏ పార్టీకి అయితే మోర్ దెన్ హాఫ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, ఓకే, ఏ పార్టీ అయితే మోర్ దెన్ హాఫ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ విన్ అవుతుందో ఆ పార్టీకి మెజారిటీ వచ్చినట్టు. మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక స్టేట్లో 50 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక స్టేట్లో 50 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయి. అయితే ఏ పార్టీ అయితే దీనికి హాఫ్ ఎంత? 25. ఏ పార్టీ అయితే మోర్ దెన్ 25 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ విన్ అవుతుందో ఆ పార్టీ మెజారిటీలో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు పార్టీ ఏ 26 సీట్స్ వచ్చినాయి, పార్టీ బికి ఎంత? 20 వచ్చినాయి. ఇంకెంత మిగిలినాయి? పార్టీ సికి 3 వచ్చినాయి. ఒక పర్సన్ పి అనుకుందాం. ఓకేనా?
ఇది ఎలక్షన్ రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయితే మోర్ దెన్ 25 సీట్స్ పొందిందో ఆ పార్టీ మెజారిటీలో ఉన్నట్టు. సో పార్టీ ఏకి ఎంత వచ్చినాయి? 26 వచ్చినాయి. మోర్ దెన్ 25 ఉంది కాబట్టి పార్టీ ఏ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ మెజారిటీలో ఉన్నట్టు. ఓకే, సో దీస్ పార్టీ విల్ బి రూలింగ్ పార్టీ. ఎందుకంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ విన్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ మెజారిటీ అండ్ దీస్ పార్టీ విల్ బి ఏ రూలింగ్ పార్టీ. గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే పార్టీని ఏమంటాం మనం? రూలింగ్ పార్టీ. ఓకేనా? తర్వాత ఈ పార్టీ బి, పార్టీ సి అండ్ ఈ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ పి ఈజ్ అ ఇండిపెండెంట్. వీళ్ళంతా ఎవరు మరి? అపోజిషన్. అపోజిషన్. ఓకేనా? అపోజిషన్. పార్టీ ఏ ఫార్మ్స్ గవర్నమెంట్. ఈ అపోజిషన్ వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీని క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు, సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఇలా చేస్తే బాగాలేదు, దీంట్లో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురండి. మీరు ఇప్పుడు రావాలనుకుంటున్న లా, ఇప్పుడు పార్టీ ఏ ఒక లాతోనే వచ్చింది, దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే, మిస్టేక్స్ ఉంటే అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు దాంట్లో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురండి అని చెప్తారు. వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? అడ్వైజెస్ ఇస్తారు. ఎక్కడ జరుగుతుంది? లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో జరుగుతుంది. ఓకేనా? అండ్ మన ఇండియాలో 28 స్టేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి స్టేట్కి ఒక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ తప్పనిసరి ఉంది. 28 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, 28 స్టేట్స్కి 28 లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మెజారిటీ అయిపోయింది, రూలింగ్ పార్టీ అయిపోయింది, అపోజిషన్ అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అయిపోయింది, పార్టీ ఏ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది. ఎందుకంటే దానికి 26 సీట్స్ వచ్చినాయి. మన టోటల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అన్ని 50 ఉన్నాయి, దానికి హాఫ్ అయితే 25 కంటే ఎక్కువ వస్తే మెజారిటీలో ఉన్నట్టు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 26 సీట్స్ ఉన్నాయి అంటే 26 మెంబర్స్. ఈ 26 మెంబర్స్ నుండి ఒక లీడర్ ఎన్నుకవుతారు, లీడర్ని ఎలక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ 26 మెంబర్స్ అందరు కలిసి ఒక లీడర్ని ఎన్నుకుంటారు ఆ గవర్నమెంట్కి. ఆ లీడరే సీఎం. ఎవరు? సీఎం, చీఫ్ మినిస్టర్. ఓకేనా? ఆ రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక లీడర్ని ఎన్నుకుంటారు, ఆ లీడరే సీఎం. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఆ లీడర్ని ఏమంటాం మనం? సీఎం అంటాం. ఓకే, సీఎం. ఈ సీఎం ఏం చేస్తాడంటే కొందరిని ఎలక్ట్ చేసుకుంటాడు. టు రన్ ద గవర్నమెంట్, సీఎం ఎలక్ట్స్ సమ్ ఎమ్మెల్యేస్ యాజ్ మినిస్టర్స్. సీఎం ఏం చేస్తాడు? కొందరి ఎమ్మెల్యేస్ని మినిస్టర్స్గా ఎన్నుకుంటాడు, సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. టు రన్ ద గవర్నమెంట్. వీళ్ళకి, ఈ మినిస్టర్స్కి వేరియస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అని, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని, ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, పంచాయత్ రాజ్, ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు. మినిస్ట్రీస్ అంటాం. ఈ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయిగా, గౌట్ డిపార్ట్మెంట్స్, వీటిని ఏమంటాం మనం? మినిస్ట్రీస్. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, వాటర్ డిపార్ట్మెంట్, విమెన్స్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఎక్సెట్రా. ఇలాంటి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్కి మినిస్టర్స్ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఎవరు? సీఎం. అండ్ ఈ సీఎంని అండ్ మినిస్టర్స్ని
వీళ్ళకి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ఎవరు? గవర్నర్. గవర్నర్ సీఎంని ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు. సీఎం ఏం చేస్తాడు? కొందరు ఎమ్మెల్యేస్ని మినిస్టర్స్గా ఎన్నుకుంటాడు టు రన్ ద గవర్నమెంట్. ఒక్కడే రన్ చేయలేడుగా, సో అందుకే టు రన్ ద గవర్నమెంట్ మినిస్టర్స్ని ఎన్నుకుంటాడు. వాళ్ళకి వేరియస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అని, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, వాటర్ డిపార్ట్మెంట్, ఉమెన్స్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, వాటికి మినిస్టర్స్ని ఎన్నుకుంటాడు. ఈ సీఎంని మినిస్టర్స్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు? గవర్నర్. గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తాడు. గవర్నర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్. గవర్నర్ ఎవరు? హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్. కంట్రీకి హెడ్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. కంట్రీకి హెడ్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. స్టేట్కి హెడ్ ఎవరు? గవర్నర్. అండ్ గవర్నర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై, గవర్నర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్, నాట్ ఎలక్టెడ్, అపాయింటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా? సీఎంని మినిస్టర్స్ని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది గవర్నర్. గవర్నర్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ గవర్నర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా? ఇది ఈ గవర్నమెంట్ని రన్ చేస్తురుగా ఎవరు? సీఎం, మినిస్టర్స్, వీళ్ళు రన్ చేస్తురుగా. దీనిని ఏమంటాం మనం? ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్. ఓకే, ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్కి హెడ్ ఎవరు? సీఎం. ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్కి హెడ్ ఎవరు? సీఎం. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్ ఎవరు? సీఎం, మినిస్టర్స్. దీనికి హెడ్ ఎవరు? సీఎం. సెంట్రల్ లెవెల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్కి హెడ్ ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్. సెంట్రల్ లెవెల్లో హెడ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఎవరు? హెడ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎవరు? గవర్నర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్కి స్టేట్ లెవెల్లో హెడ్ ఎవరు? సీఎం. ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్కి సెంట్రల్ లెవెల్లో హెడ్ ఎవరు? పిఎం. ఓకేనా? ఈ గవర్నమెంట్ని రన్ చేసేది మినిస్టర్స్ అండ్ సీఎం. అర్థమైందా? అండ్ వీళ్ళందరినీ, వీళ్ళు చేస్తున్న పనిని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు? ఎమ్మెల్యేస్. ఎమ్మెల్యేస్, లెజిస్లేచర్ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అసలు మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు? ఇంత బడ్జెట్ వచ్చింది, బడ్జెట్ మీరు అగ్రికల్చర్కి ఇంత ఇచ్చిరు, ఎడ్యుకేషన్కి ఇంత ఇచ్చిరు, అగ్రికల్చర్కి ఎందుకు ఇంత ఇచ్చిరు, ఎడ్యుకేషన్కి ఎందుకు ఇంత తక్కువ ఇచ్చిరు, స్పోర్ట్స్కి అసలు ఎందుకు ఇంత తక్కువ ఇచ్చిరు, ఇలా క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉండేది లెజిస్లేచర్. లెజిస్లేచర్ అంటే ఎవరు? ఎమ్మెల్యేస్. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? అసెంబ్లీలో. ఓకేనా? అండ్ వీళ్ళు చేసే ప్రతి పని అసెంబ్లీలో మీటింగ్ తర్వాత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతారు. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? అందరు న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు వచ్చి, ఓకే సార్ అసెంబ్లీ మీటింగ్లో ఏం జరిగిందంటే అడుగుతారు. న్యూస్ పేపర్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు. అండ్ రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఏదైనా మీటింగ్ జరిగి ఉంటే ఆ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ వచ్చి సంథింగ్ ఇలాంటి డిస్కషన్స్ జరిగినాయి, ఈ కొత్త లాస్తో వస్తున్నాం మేము, ఏదైనా తప్పు జరిగి ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ రాకుండా చూస్తాము, అలాంటి గ్యారంటీస్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఒక లా వచ్చింది, హరితహారం లాగా అనుకుందాం. అప్పుడు ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ ఉంటాడుగా, ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ విల్ టాక్ అబౌట్ హరితహారం ఇన్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. అంటే అన్ని న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు వస్తారు, దే ఆస్క్ క్వశ్చన్, రెస్పెక్టివ్ మినిస్టర్స్ ఆన్సర్ చేస్తారు, లేదా సీఎం ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇతనికి అగెన్స్ట్గా ఎమ్మెల్యే వేరే ఇంకా మాట్లాడతారు. ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. బికాస్ యాజ్ వీఆర్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ఇండియా అండ్ వీ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. వాళ్ళని మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఒక మినిస్టర్ ఒక లాతో వస్తే ఆ లాలో ఉన్న మిస్టేక్స్ గురించి మనం మాట్లాడొచ్చు. వీ హ్యావ్ దట్ ఫ్రీడమ్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. This is how state government works. This is how state government works. Okay friends, మీకు ఈ చాప్టర్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్, హౌ సొసైటీ డెవలప్డ్ ద స్టీరియోటైప్స్
గర్ల్స్ అంటే అలా ఉండాలి, బాయ్స్ అంటే ఇలా ఉండాలి అనే స్టెరియో టైప్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, షేర్ దిస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్.